Okay, we were in somewhere of the chapter 12. අපි නවල් එකේ chapter 12 එකේ යම් ස්ථානයක තමයි හිටියේ. It was something about Jagan's wedding. ජගන්ගේ කසාද සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි කතා කර හිටියේ මේ chapter එක තුල. So we have completed a big part of it and another half of it was remaining. Now we saw that Jagan and his brother went to see Ambika බලන්න ගිය ජගන් හොද සහෝදරයාත් එක්ක. ඉල්ලා ඒ මනමාලි බලලා අපහු එන්න කතාවන්න තිබුණේ. එතනනේ මම චුට්ටක් යන්නම් උඩට කියන්නේ මේ පිටුවේ ආරම්භයට වගේ. නැත්නම් අපි කලින් පිටුවට යන්කෝ. Okay, yeah. All through their journey back, Jagan remained pensive. His brother did not try to disturb his mood. Their train was due to arrive 2 hours later, but the double bullock cart had put them down at the little railway station before sunset and had returned to the village. Jagan sat on a weighing platform, looking away at a range of mountains beyond the green fields. His brother, who was pacing up and down impatiently, stopped by for a minute to say, "Why should they have brought and dumped us down here so early?" මේගොල්ලෝ මනමාලි බලලා අම්බිකාව බලලා එන අවස්ථාව තමයි අපි දකින්නේ. පැය දෙකකට කලින් මේගොල්ලෝ ගෙනත් දාලා ස්ටේෂන් එකට. Jagan merely said they have their own reasons, I suppose. I heard the young fellow say that the bullocks had some difficulty at night. Jagan කිව්වා මේගොල්ලන්ට ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හේතුව ඇතිනේ. මං අහගෙන පොඩි එකෙක් කියනවා අර පුංචි හාදයා කියනවා මේ මල්ලි අම්බිකාගේ මල්ලිව කතා කරන්නේ. ගොන්නුන්ට රැට ස්පේන් නැහැ කියන එක. Bullocks had some difficulty at night කියන එක. ඒක පොඩි සිම්බොලික් පැත්තක් තියෙනවනේ. කසාද බඳින්නේ ගොනෙක්ද? කසාද බඳිනකොට ස්පේන් නැද්ද වගේ පුංචි සාහිත්‍යමය කතා බහක් මෙතන තියෙනවා. We can understand that in marital life or married life, Jagan was too much devoted to or connected to Ambika at the earlier stages. උන්වස්ථාවේ වොන්ද දිනකට තිබුණු බැඳීම ගොඩක් ප්‍රබලයි. අපි දකිනවා ජගන් එක්තරා අවස්ථාවකදී අධ්‍යාපන පව කඩා කප්පල් කරගන්න ඕනේ. යාට ඒක කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇඩික්ටිං වගේ ටිකක් තමන්ගේ පැත්ත අමතක කරලා ඒ පැත්තට යන්න හදුවා වගේ දෙයක් අපි ජගන්ගේ මුල් අවස්ථාව දැක්කා. You already assumed the role of their spokesman. Does that mean you can කැමතිද මේකට? කියලා මේ අයහන්. Jagan nodded and listened somewhat shyly and stood up and asked eagerly. Jagan ඔලුව වනලා පිළිගත්ත කැමති කියන අපි දැක්කම ඊට කලින් මේ in certain occasions Jagan had also visited some women to see as the brides. But whenever he went to see those girls, he was finding some mistakes or difficulties or absurd conditions. මතකනේ ඔයගොල්ලෝනේ කකුල් බලපු විදිය, වපර බලපු විදිය ඔවා අපි මේ කතාවේ කතා කරා. Shailia stood up and asked eagerly, how will they know? Should we not tell them? අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනි නැද්ද කියන එක ජගන් අයියාගෙන් අහුවා. His brother stood stiff and said, අයියා ගල් ගෙහිලා ඍජුවම කිව්ව දේ තමයි රළුව කියපු දේ තමයි I hope you have not been a fool telling anyone that you like the girl. One doesn't cheapen oneself. අපි කෙලින්ම එක කියන්න යන්නේ අපි සෙකන්ඩ් එන්න යන්න ඕනේ නැහැනේ කියන එක කිව්වා. Now we know that Vendor of Sweets has 13 chapters. ඒකේ chapters 13ක් තියෙනවා. The 12th chapter is somewhat bigger and mainly discuss about the marital condition of India. ඉන්දියාවේ වෛවාහික තත්ත්වය ගැන කතා කරන කොටස තමයි මේක. The author has separated a big weight on it.
Therefore, questions may be there. අපිට possible questions විභාගෙ දෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන්. කමෙන්ට් එකක් ලියන්න ගියාම අහන්න පුළුවන් අපෙන් මේ ඉන්දියාව විවාහය ගැන මොකද්ද කතා කරන්නේ කතුවරයා කියන එක. එකපාරක් අහලා තිබ්බ සම්බන්ධව. No, Protester Jagan. I was with you all the time. මම වත් එක්ක නම් තිස්සම හිටියේ. I never spoke to anyone. මම කතා කරන්නේ නැහැ කාටවත් except to say goodbye to them generally. මම ඒගොල්ලන්ට goodbye කිව්ව විතරයි. කලින් there were thousands of rules before going this place. මම කතා කරන්න බෑ බලන්න බෑ මම මොඩයනේ. එහෙමගේ පොඩි සත්‍යයක් තිබුණානේ. දැක්කනේ මෙතන ගිහිල්ලත් වෙච්ච දේ අර එයා ඉගෙන ගන්න විෂයන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ගිහිල්ලත් පොඩි ගැටලුවක් ආවනේ. When he had to leave, his feet had tarried and moved at snail's pace in the hope that the girl would peep out of the doorway, at least to prove that she loved him as conveyed by her alighting look. Tapi දකින්න මේ මෙතන කියන එක when he had to leave his feet. දැන් යාට අර මනමාලි බලලා මනමාලිගේ ගෙදරින් ආපහු එන්න ඕන වුණාම එන අවස්ථාවේදී කකුල් දෙක හිමින් ගමන් කරනකොට ඇරිඩ් කියන ඇදගෙන යනකොට කකුල් දෙක ආව snail space means the speed ගොළුබෙලි ගමනෙන් ගොළුබෙලි වේගයෙන් තමයි ගමන් කරේ බලාපොරොත්තු වුණා ගෑනු ළමයා peep out of the doorway කියන දොරෙන් පොඩ්ඩක් ඉබිකම් කරලා බලයිද ගෑනු ළමයා කියලා පුංචි බලාපොරොත්තුවක් එයා ගාව තිබුණා. So that is normally considered as a very primitive sign of saying yes. ගෑනු ළමයා දොර ගාවට බලන් ඉන්නවා නම් කියන්නේ කැමති ජනලින් බලනවා නම් කැමති මේ වගේ දෙයක්. At least to prove that she loved him as conveyed by her lighting look. ගේ පෙනුම මොහොම lighting look එකක් අකුරුසන යක් වගේ තිබුණු පෙනුමක් conveyed එක පෙන්නුවේ නේ. අපි මේ කොටස බැලුවා මතක ඇති ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක අසලේ බලන්න ගිය විදියනේ. He wanted somehow to assure that he would marry her. ඔහුට ඕන වුණා assure her සහතික වෙන්න that he would marry her. එයාව විවාහ කරගන්නවා කියන එක. And that he was not in the least prejudiced by her harmonium music. Once they went there, she was playing the harmonium, the musical instrument. It was not in a good quality, difficult to hear. So that is the custom. Okay? Whatever the talent they have, they just wanted to show it. This is India. At least prejudiced. Can වැරදිකාර බවක් දැනුනොත් ඒකෙන් ඒ කමක් නැහැ. වාට සංගීතය බෑ තමයි. ඒ කියලා මගේ තීරණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන මතය ජගන් හිටියා. In his excited state of mind, it seemed to him a matter of the utmost urgency. ඔහුටගේ මනසට හොට දැනුනේ මම ඉක්මනට කියන්න ඕනේ මෙයාට. මම කැමතියි කියන එක. Utmost urgency to convey to her this message. මේ පණිවිඩය කියන එක. But that is not happening. ඒවා මේ කාලේ එහෙම කෙලින් කියලා මම වට කැමතියි ඔයාලට කැමතිද එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ ඉන්දියාවේ. This is a traditional Indian marriage, Indian life. මේ කතා කරන සම්ප්‍රදායික දැඩි සම්ප්‍රදායානුකූල බ්‍රාහ්මීයනේ මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලන්ගේ විවාහ රටාව කතා කරන්නේ. ඒවට ගොඩාක් නීති තියෙනවා. දැඩිව බලපහනවා ඒවා. බලනවා ඒගොල්ලෝ ඒක. And also if she really cared for him, she should show some slight sign at the parting කියන්නේ වෙන වෙලාව එනකොට. අඩුමතරම එයා මොකක් කර දෙයක් පෙන්වන්න එපා කියලා ජගන් හිතුවා. He had never expected that such factors as train times and poor sight of bullocks would tear him away from his beloved aura so unceremoniously. කවදාත් හිතුවේ නැහැ මේ වගේ සාධක factors such as train time then වෙලාවට කෝච්චි එනවා කෝච්චියට යන්න ඕනි ඒක හින්දා මට කෙල්ලත් එක්ක ඉන්න තියෙන අවස්ථා නැති වෙනවනේ. poor sight of bullock රැය වෙනකන් ඉන්න බෑ ගොනුන්ට ඇස් පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඊට කලින් යන්න ඕනි. ඒ වගේ දේවල් හින්දා tear him away who ඉරලදායි ඈත් කළදායි from his beloved aura. beloved කියන්නේ ආදරණීයනේ. aura කියන්නේ තේරුම් ලියාගන්න පුතේ අවශ්‍ය වචනවල අවුරාව කියලා කියන රස් මඩල කියන එක නැත්තම් ප්‍රභාව වගේ දෙයක්.
ආදරය කරන දේ so unceremoniously කියන්නේ උත්සවශ්‍රීයක් නැතුව එකපාරම යන්න කිව්වනේ. ඒකද ජගන්ට දරා ගන්න බැරි වුණා. මොකද on the train journey he remained brooding. ආපහු වෙන ගමනේ ගෝච්චියේ යා හිටි දෙකටම කල්පනා කර කර. He was troubled by the feeling that he had missed the chance. යාට හිතෙනවා අඬේ මට අවස්ථාව මගහැරුණාද? Somehow to say farewell to his beloved. Now the word beloved is coming here. My beloved. දැනටම ජගන් ආදරය කරන්න පටන්ගෙන අපි දකින්නවා ඒක. යා තීරණය කරලා he has decided already to marry her. But it is not him only that is taking the decision. Now there should be approvals. අවසර ගැනීම මෙතන අපි දකින්නවා තියෙන්න ඕන කියන එක. යා අයියට කියන්න ඕන, අයියා තීරුම් ගන්න ඕන, තාත් පිටර කියලා කියන්න ඕනි, වැඩිහිටියන්ට කියන්න ඕනි, ලියුම් ලියනවා වගේ එන කේස් වර්ගයක් තියෙනවා. The thought of her was extremely comforting, soothing, and also it is quite way thrilling. ඒකේ පෙනුම අපි දකින්නේ ගැන හිතන එක බොහොම සුව පහසු soothing කියන හිත සනසන වගේ දෙයක් දැනන and also in a quiet way thrilling. පුංචි ත්‍රාසමය බවකුත් ඒ සිතුවිල්ල තුළ තියෙනවා. His brother now having no policing to do. මේ තරම් වෙලා සහෝදරයා policing කරා පොලිසිය වගේ අනදීගෙන පාලනය කරගෙන තමයි සහෝදරයෙක් හිටියේ මොන මොඩයක් කරයිද කියලා. His brother now having no policing to do. දැන් මට තාදයා මෙතන කියන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක දැන් මේ මහා දැවැන්ත බරක් දෙනවනේ කතුවරයා මේ විවාහ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. He just wanted to show the Indian way of marriage life. So there is a paradox with Mali's life. මේක මාලිගේ ජීවිතය ග්‍රේස් ගත කරන ජීවිතයත් එක්ක තනිකර පැරඩොක්ස් එකක්. තනිකර පරස්පරතාවයක්. ඒක නව කතාව තුළ දිගටම අපි දැකපු දෙයක්. ජගන්ගේ විවාහක ජීවිතය සහ මාලිව හදන විදිය, අම්බිකත් එක්ක ගත කරන ජීවිතය, අනිත් පැත්තේ ග්‍රේස් සහ මාලි වැඩිහිටිය වශයෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතය. අනිකර දෙපැත්තට යන එක පැරඩොක්ස් කන්ඩිෂන් එකක් තමයි තිබුණේ. ඒ වගේම අපි දකින්න දෙයක් තමයි මාලිගේ ජීවිතය අසාර්ථක වෙනවා විවාහය සම්බන්ධව. ජගන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක වුණා කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. අම්බිකත් එක්ක පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා. There were many problems between Jagan and Ambika. Not tolerating each other. දැක්ක ඒක ජගන්ට බනිනවා සමහරලාවට ටෑනින් කරනවා මෙතන මට ගඳේ ඉන්න බෑ. ඒ වගේ ගැටලු ජගනුත් රෙස්පොන්සිබිලිටිස් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් කොහොම බැලුවත් මේ තරම් ගැඹුරට බලලා පොරොන්දම් බලලා බැලුවත් කසාදි සවුත් වෙන්න පුළුවන්. නිකම් බැන්දත් සවුත් වෙන්න පුළුවන්. So that is what you call bonding. එක එක්තරා ආකාරයකට නාරායන් ක්‍රිටිසයිස් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි තියෙන ඉන්දියන් ලයිෆ් ස්ටයිල් එක. කෙලින්ම මනුස්සයා කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. But he just gave some examples in the novel itself. නම කතාව තුළ ඔහු මේ උදාහරණ අපිට දෙනවා. His brother now having no policies to do was asleep in his seat, leaving Jagan free to go back to the village in his thoughts and roam unfettered. ජගන්ට අවස්ථාව තියෙනවා අපහු අර කෙල්ලේ ගමට ගිහිල්ලා හිතෙන් ඔහේ සැරිසරන්න. රෝමින් කියන්නේ සැරිසරනවා කියන එක. unfettered කියලා කියන්නේ කිසිම බාධාවක් නැතුව විලංගු නැති කියන එක. ගැට ගහලා නැහැ සිතුවිලි. These words are important. Unfettered, roaming. Now you know that we are having a passage from this one. අපිට මේ ඉන්ජේදියක් හම්බ වෙන විභාගෙදී කොහේ හරි තැනක sorry part B එකේ මුල් අවස්ථාවේ තැනක හම්බ වෙනවා අපිට. ඒකෙදී වචන එක දෙකක තේරුම් අපෙන් අහනවා. කොහෙන් ගේද කියලා කියන්න බෑනේ. Thinking it over, Jagan felt charmed by every bit of the expedition. Jagan හිතනවා. Jagan ආයේ flashback කරනවා යාගේ ඒ කීපයකට කලින් තිබුණු අවස්ථාව. Jagan felt charmed. බොහොම සුන්දරත්වයක් ජගන්ට දැනෙනවා. ජගන් වෙලා ගන්න by every bit of the expedition. bit කියන්නේ
පුංචිම කැබැල්ල පවා පුංචිම කොටස පවා එක්ස්පෙඩිෂන් මේ ගවේෂණයේ චාරිකාව කියන එක. Their house was nice and cozy. දැන් හිතනවා ගෙදර කොහොමද කියන එක. ඒක කොයි වගේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. Now we have to understand that in India we have this what you call this caste system. කුල ප්‍රශ්න ඒක අපි නවකතාව තුළ එක තැනක දකින්නවානේ. මේ ක්‍රේස් අහනවනේ තාත්තා මම බය හිටියේ කුල ප්‍රශ්න මෙහි තියෙනව නේද? මට කුලයක් ඇත්තෙම නැහැ නෝ ගැටලු තියෙනවනේ. දැන් කියන්නේ ගාන්ධියෝ නැති කරා දැන් ටිකකින් නැති වෙනවා කියන එක but still there. තාමත් ඒක තියෙනවා අපි දකිනවා. මේ කාලේ නෝට කුල ප්‍රශ්නේ පැතිරලා තිබුණු දෙයක්. They are not thinking about a marriage out of caste. Caste එකෙන් පිට කසාදයක් හිතන්නේම නැහැ මේගොල්ලෝ. ඒ තරම් දැඩි නීති කියන එක. මේගොල්ලෝ බ්‍රහ්මීය නාරායන්ස්ලා බ්‍රහ්මීයස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය මේගොල්ලෝ. ඒතර අඩු කුලයකින් කසාදයක් අරගන්නව නෑ ඒ කුලෙම වෙන්න ඕනේ. මොන දුර්වලතාවය තිබුණත් ඒ කුලෙම තමයි හොයන්නේ. ඒත් අපි දකින්නේ ආයි ජගන්ලා නාගරිකව ජීවත් වෙන කට්ටියක් ටිකක්. අරගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මීය කට්ටියක්. ඒත් නගර තුලත් ගම තුලත් ඉන්න මේගොල්ලෝ. ඈත ගිහිල්ලා හොයා ගන්නවා නමාලිය කියන එක. Thinking it over now, Jagan was thinking about the house. ගෙදර ගැන හිතනවා nice shop නේද? කොසී සුව පහසුයි නේද? Their hall smelled beautiful. අර ප්‍රධාන ශාලාවට ගියාම කොයිතරම් සුවඳක් දැනුණාද? Incense. ඒකේ ආපු හඳුන් කුරු සුවඳ කමක් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒත් එක්කම ගොම සුවඳකුත් ආවනේ. Somehow blended successfully with the cow dung smell from their cattle shed. පිටිපස්ස දින ගවගාල cattle shed එකෙන් ගොම ගඳක් එනවා. මෙතන තව පැත්තක් අපිට කියනවා Indian living, ඉන්දියානු ජීවිතය. හරක ඉන්නවා, එළදෙන ඉන්නවා, කිරි ගන්නවා, ගෙදර ආශ්‍රිතව ඉන්නේ, පූජනීයයි, වන්දනීයයි. ඒතර ගොම සුවඳ කියන එක ගෙදර තියෙන දෙයක්. ඒක නැති දෙයක් නෙවෙයි. මද පවා ඉන්දියාවේ පාර මැදි හරක් යනවා. ඒ ගෙවල් ඇතුලේ හරක් ඉන්නවා. එළදෙන්නු ඉන්නවා. ඒතර සුවඳ incense කියන එක. Incense which somehow blended successfully with the cow dung smell. Now two smells are mixed here. එතන සුවඳවල් දෙකක් කලවම් කරලා තියෙනවා. හඳුන් කුරු සුවඳයි, ගොම සුවඳයි. ඒක ගොම සුවඳක් නැහැ, ගොම ගඳයිනේ. Now that is the mixture of life. මේ පෙන්වන්නේ ජීවිතේ කලවම කියන එක. අපේ ජීවිතේ සුවඳක් තියෙනවා, ගඳක් තියෙනවා කියන එක. Now this is something what you call aesthetic writing එකක්. මේක සාහිත්‍යමය ලේඛනයක් මේ තියෙන යාගේ විස්තරාත්මක creative writing එකක් තියෙන්නේ. You can have many images. මෙතුල අපි ගොඩක් images දකිනවා. The harmonium was out of tune. අපි දැක්ක harmonium එක මෙයා වාදනය කරා. It is out of tune. ජගන් මතක් කරන එක ටිකුන් කළවත් නැහැ මෙයාට. අපිට හිතන්න බෑ යාට මේක වාදනය කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක boasting නේ. දැන් තමන් බැරි දෙයක් ඒ වාදනය කරන්නේ. එයාට පුළුවන් කියලා පෙන්නන්නේ. එහෙම දෙයක්. මම ඕගොල්ලන්ට ගැළපෙන මම ටිකක් උසස් තත්ත්වයේ ඉන්නවා කියලා පෙන්නන්න කරන වැඩ මේවා මිනිස්සු. Harmonium was out of tune, but it would not be proper to judge of her music from it. ඒකේ සංගීතය ගැන එකෙන් අගය කරන්න බෑ. Another factor is they are very keen on music. Indian people ඒගොල්ලෝ සංගීතයට දෙවි කෙනෙක් වගේ සැලකනවා. Now it is a must to learn music. If you are in a high class or high caste, ඉහළ පන්තියක ඉහළ කුලයක ඔයා ඉන්නවා නම් music is first, dancing is first. ඔය වගේ දේවල් ප්‍රමුඛයි. මේක ඉගෙන ගන්නවා මේක. Her voice was gruff because she had to adjust it to that horrid instrument. ජගන් හිතනවා මම හිතන විදිය. එයාගේ කටහඬ ගොරෝසු තමයි කමක් නැහැ. ඉතින් gruff වුණා. මොකද සංගීත භාණ්ඩය හරි නැහැනේ. සංගීත භාණ්ඩය හරි නැහැ. ඒක horrid රළු සංගීත භාණ්ඩයක් වුණා. ඒකට හුරු වෙන්න ගියාම හඬත් අප්සෙට් යනවා කියන එක. ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ජග මේනකොටම කෝච්චිය අස්සෙදිම ඉතින් එයාගේ පැත්තට ගිහිල්ලා. He was sure that really had a sweet voice to suit her face. ජගන් විශ්වාස කරනවා කමක් නැහැ. එයාට කටහඬක් තියෙන්න ඕනි ලස්සන කටහඬක්. එයාගේ මුහුණට ගැලපෙන්න කියන එක. ඒතර මේ හැම කතා බහම යනකොට ඉස්සරහට අපි parallelism එකක් හදා ගන්න ඕනි. You want to develop a parallelism regarding Grace and Mali. Grace සහ Mali ගැන අපි සමාන්තරවාදීව හිතන්න ඕනේ. දෙන්න කොහොම මුණ ගැහෙන්න. එක දන්න මොන කරන විදිය චිකන් වල.
මැච් එකක් නේ ඒගොල්ලෝ මේවා බලන්න නැද්ද මේවා හඬ බලන්න නැද්ද සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කරන්න මියුසික් කරන ඒවා වැළුවේ නැහැ no totally different cultures western and eastern cultures are clashing in the marital status and man and woman status මේ ගැහැණු පිරිමි කියන සන්දර්භය තුල විවාහ සන්දර්භය තුල මේවා ගැටෙන විදිය මේ පෙන්වන්නේ then he too fell asleep during the rest of the journey they had to get off and change into another train at some junction හන්දියකට ගිහිල්ලා කෝච්චි මාරු කරන්න ඕන and they arrived at Malgudi station early in the morning එනකොට උදේ අපේ පේන ගොඩාක් වෙලා කියන දවන්න දැන් හවස අඳුර වැටෙනාලාට තමයි එන්නේ බහුවෙන්ද උදේ අඩුම ගානේ පැය 12ක් විතර මේගොල්ලෝ කෝච්චිය හෙට මෙහෙට ගිහින් තියෙනවා මාරු වෙවි quite a distance මේක දුර පැත්තක් කියන්නේ ඒක කසාදය කරගන්නේ කොට දුරින් ඒගොල්ලෝ ඒක ඒගොල්ලෝගේ කුලය මේ කුලයට හරියන්නේ කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕන පොරොන්දම් බලනවා කේන්දර බලනවා මේක මහා ගැඹුරු ශාස්ත්‍රයක් වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ හැම දෙයකම මේක බද්ධ වෙලා තියෙනවා on the other side when you think about the parallelism of Mali and Grace nothing is there කේන්දරයක් බලන්නේ මොකක්වත් නැහැ just living there අපිට possible වෙන්න පුළුවන් විභාගෙ දෙපැත්තක් බලන එක මේ දෙනාගේ අර මාලිගේ විවාහය සහ ජගන්ගේ විවාහය සංසිඳනාත්මකව කතා කරන්න අපිට විභාගෙ දෙන්න පුළුවන්. His brother hailed a jet car and haggled with the man and they started out for their ancient home at Loli Extension. සහෝදරයා ජෙට් කාර් එක නැවතුවා. නවත්තලා මේ සහෝදරයා හැගල් කරන කෙනෙක් කේවල් කරන මිල සම්බන්ධයෙන් මිල අඩු කරන්න කියන එක කතා බහ කරේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වලින් පරණ ගෙදර මහ ගෙදර ලෝලිස් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ තිබුණ ගෙදරට ගියා. Milkmen were out with their cows. කිරිකාරයෝ එළ දෙන්නුත් එක්ක එළියේ ඉන්නවා කිරි දෝදව අරන් යනවා කිරි. Cycles were on the move to reach the single textile mill. එකම ටෙක්ස්ටයිල් කියන්නේ ඇඳුම් කියන එක ඇඳුම් මෝලක් මිල් එකක් කියන්නේ මෝලක් කියන එක of the town by the time its doors should open දොරවල් අරනකොට එතන මේගොල්ලෝ යනවා ටෙක්ස්ටයිල් මිල් එකට ඒ කියන්නේ අර අපි දන්නවා වීවින් කියන concept එක ගාන්ධි concept එක ඒගොල්ලෝ ගෙවල් ඇඳුම් වියනවා ඒ වගේ නූල් වියලා නූල් ගිහින් දෙනවා trade එකක් එතන තිබුණා except for this the city was still asleep මේව හැරෙන්න නගරේ තාම නිදි When the brothers arrived home, their mother was sprinkling water on the front doorstep and decorating it with flour. සහෝදරයෝ එනකොට අම්මා sprinkling water වතුර හිනවා doorstep එකේ දොරකඩ. This is what you call purity. These are symbols. The Indian life එකේ අපි දකිනවා එක එක චාරිත්‍ර, their customs. Customs signify certain symbols. Sprinkling water purity කියන එක පිරිසිදුකම කියන එක දැන් හේතුවක් ඇති මේවා scientific backgrounds තියෙන්න පුළුවන් දුහවිල් යයින් කරන්න අපි වතුර හිනවනේ එළියට වතුර ටිකක් කිහිනවා වතුර ටිකක් ගහනවා දුහවිල් තියෙනවා දුහවිල් ටික හොදගෙන යනවා ඒ වගේ දෙයක් පිරිසිදුකම කියන එක ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ඩෙකොරේට් කරනවා attraction එකක් නේ god concept of god මල් රටා දාන එක ඒකට මතක වෙනවා ආයෙ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ මේ ජගන්ගේ අම්මා එක පරම්පරාවක් සේ අම්බිකා ඒ වැඩේ කරා මේ ගෙදරම පස්සේ මතකද ග්‍රේස් ඇවිල්ලා ග්‍රේසුත් මේ වැඩේ කරනවා එයාත් අඳිනවා මේ රටාවන් පිටි රටාව 3 generations same custom so customs traditional customs not changing quickly in a traditional setting සම්ප්‍රදායික පරිසරයක් තුළ ඉක්මනට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ but westernization directly affects it මේ බටහිරකරණය කියන එක දැටිව ඉන්දියාවට බලපෑ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය වෙනස් වෙන්න අපිටත් දැක්කන එකනේ අපි අද මේ ජීවත් වෙන සංස්කෘතියේ භාගයට භාගයක් බටහිර සංස්කෘතිය ඉතින් ඒක ඉක්මනට වෙනස් වුණා this is something like smartphones or mobile phones
Now, our world, our imaginations are quickly changing with it. ඒකත් එක්ක ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. Now, while his brother was still arguing with the Jutka man, සහෝදරයා තාම තර්ක කරනවා ජුට්කා කාර්යයත් එක්ක සල්ලි සම්බන්ධව, who was demanding 2 annas more than the agreed fare. එකඟ වෙච්ච ගානට වඩා annas දෙකක් වැඩිපුර ඉල්ලනවා. ඒත් අපිට මේ concept of money කියන එකේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. සල්ලි තාමත් ලොකු සල්ලිකාරයෝ නෙවෙයි ජගල්ලා. අපි දැක්කනේ මේ මහගෙදර පවා හදන විදිය තාත්තාට සල්ලි කොහෙන්ද ආවේ කියන එක ගැටලුවක් අපිට තිබුණා. ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ආපු විදිය. නඩු මොනවා හරි කිව්වා. එකපාරම තමයි ගේ හැදුවා අර මහ ලොකු ප්‍රසිද්ධ බාත්රූම් එක මතක තියව ඔයගොල්ලන්ට. නේ? යකඩ ටකරන්දොරේ බාත්රූම් එක හරියට වහගන්න බැරි බාත්රූම් එක මතක ඇතිනේ. මේ ලෙක්කට හඩු දාව බාත්රූම් එක. ඒකෙන් පටන් ගන්න වැඩි. But however they are having a big house. අපි දැක්කා වීඩියෝ එකේ පවා කලින් බලපු වීඩියෝස් වල පවා මේක දෙවන්ත ගෙදරක් මේගොල්ලන් ගෙදර. But they are arguing for money. සල්ලි වලට ආගියු කරනවා කියන එක. ඒතර මේන්ටනන්ස් කියන ගැටලුවක් දෙකොල්ලන් සල්ලි කියන එක. හැබැයි ජගන් ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙනවනේ. ජගන් ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න ඕනේ. ඔහු මල්ගුඩි වල හොඳම ව්‍යාපාරිකයෙක් බාටපත් වෙනවා. ඔහුට සල්ලි තියෙන ඕන්තර. ඔහු සල්ලි නිසා තමයි හැමදේම නරක වෙනනේ පැත්තට. ඒතර අපිට කියන්න බෑ ජගන් දුර්වලයෙක් කියලා. ඔහු ව්‍යාපාරිකව ඔහු දක්ෂෙක්. His mother just smiled. Sorry, Jagan picked up his little bag and passed into the house. Jagan put bag එක අරගෙන ගියා ඇතුළට ගියා. අම්මා පොඩි හිනාවක් දැම්මා ඔහුට and asked no questions. ප්‍රශ්න නුකුත් ඇහුවේ නැහැ. තාත්තා was drawing water from the well in the backyard. ඉතින් වතුර අදිනවා. He glanced at Jagan. Jagan දිහා බැලුවා පොඩ්ඩක් and went on his work. කවුරුත් මුකුත් අහන්නේ නැහැ. කෙල්ල ලස්සනද කෙල්ල හොඳද? උඹට මොකද හිතෙන්නේ? ඌව අහන්න යන්නේ නැහැ. His sister was circumambulating the sacred tulsi plant in the central yard and grinned at him mischievously while her lips were muttering with prayers. Tulsi plant එක කියලා කියන්නේ නිකන් බෝ පැලයක් වගේ ගහක් ඒගොල්ලෝ වන්දනාමාන කරන ගහක්. අශනෝ තේරුම් ලියාගන්න ඕන. Then we call sacred poojanīya. Sir, come relating කියලා කියන අපි පැදකුණු කරනවා කියලා කියන්නේ. පැද්දි වන්දින ක්‍රමයක් ඒගොල්ලෝනේ. පැදකුණු කරනවා. ඔළුව නම අත ඉස්සරට අරගෙන it's a type of worshipping. Central yard මැද මිදුලේ තිබුණු තුලසි ප්ලාන්ට් එකට එයා වන්දනමාන කර හිටියා. In the central yard and grinned at him mischievously. Grin කියන්නේ අමුතු විදියට නෝන්ඩියට hina වුණා. mischievously එක දඟකාරකමක් තිබුණ සහෝදරියගේ. ඔකට පේනවා මේ සහෝදරයා සහ සහෝදරිය කියන සංකල්ප මෙතන ගොඩක් එන්නේ. Now we know that Jagan is having a brother and a sister. Brother was having a governing power in the house towards the Jagan. කසාදේ පවා ඔහු තමයි තීරණාත්මක වෙන්නේ යන්නේ මොහොත් එක්ක ඔක්කොම කරන්නේ. They played together. පොඩි කාලේ මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා එකට. ඒ වගේ අපි කතා කරා. But we can understand that at the present වර්තමානයේ තුලම කතාවේ Jagan isolated වෙලා ඉන්නේ. හැමෝම මෙයා ඈත් කරනවා. සහෝදරිය මෙයා ඈත් කරනවා. සහෝදරයා මෙයා ඈත් කරනවා. මොනවද බලන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ග්‍රේස්ගේ පැමිණීමත් එක්ක අපි දැක්කා කොයිතරම් ගැටුමකට තාත්තා මුහුණ දෙනවද Jagan මුහුණ දෙනවද කියන එක. තවත් ඈත් වීමක් දකින්න. පුතා නරක කරේ තාත්තා කියලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒතර Jagan කියන concept එක තනි වෙනවා. ඔහු හැමදේම අතහැරලා දාලා යන්න හිතන්නේ ඒකනේ. මම යනවා කියන මතේන ඔහු ඉන්නේ අර රාවුකාරයාගේ තැනට. While her lips were muttering prayers. ගේ තොල් වලින් ඇය මුමුණ හිටියත් prayers ඇය විහිළුවක් කරා.
Jagan retired to his room asking himself, Jagan then යනවා කාමරයට. Retired කියන්නේ ගමන් කරලා විශ්‍රාමය ගියා. විවේකයක් ගන්න ගියා. Is no one interested in my opinion of the girl? ගෑනු ළමයා ගැන මගේ මතය කවුරුත් අහන්නේ නැද්ද? Is no one interested. කාටවත් ඕනේ නැද්ද ඒක දැනගන්න? මගේ අදහස කියන්නේ. So that is India. ඒක තමයි කාලය. එහෙම අහන්නේ නැහැ. බඳපන් කිව්වොත් බඳින්න ඕනි මේ කෙල්ලව. මෙතන පොඩි ෆ්ලෙක්සිබිලිටි ගතියක් තියෙනවා. ජගන් බෑ කිව්වොත් මම මන්දලා දෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා මම දරුණු තැන් තියෙනවා ඉන්දියානු කල්චර් එක තුල. එයාම බඳින්න ඕන. එහෙම කිව්වොත් බඳින්න ඕනි කියන්නේ. ඔව්. Is it okay? ඒක හරිද? වැරදිද කියන එක. එහෙම අයිතියක් තියෙනවද කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ කරන තව කෙනෙකුට තීරණය ගන්න කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් ග්‍රේස් ජගන් මේගොල්ලෝ අහුවද කායින්වත් නැහැ. ෆ්‍රී ලිවිං කියන එක, ෆ්‍රී තින්කින් කියන එක, වෙස්ටර්න් කියන එක. ඒක ආගියුමන්ට් එක අපිට ආයේ තියෙන මොකද්ද හොඳ? වෙස්ටර්න් එකද හොඳ, ඊස්ටර්න් එකද හොඳ? You can argue.